Hello and welcome back to the world of biology. Myself Sachin sir from Vidya Mandir IIT and Medical Academy Islampur, Maharashtra. In this video, we will talk about the Mendel's laws of inheritance. Previously, we studied that the scientist Carl Corians postulated the three laws of inheritance depending upon the Mendel's observation or depending upon the Mendel's work. There are the three laws of inheritance. First one is law of dominance. Second, law of segregation. And the third one, that is the law of independent assortment. These are the three different laws of inheritance. Which are those? Law of dominance, law of segregation, and the law of independent assortment. These three laws of inheritance are postulated by, they are explained by the scientist Carl Corians. But these are laws of inheritance, they depends on Mendel's work, so they are more popularly known as Mendel's laws of inheritance. जेनेटिक्स मध्ये मेंडेलचं जे वर्क आहे हे पायोनियर वर्क आहे. मेंडेलने जे गार्डन पी प्लांट मध्ये हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट्स केले, या हायब्रिडायझेशनच्या एक्सपेरिमेंट नुसार त्या मेंडेलने जे काही ऑब्झर्वेशन मांडलेलं होतं, त्या मेंडेलने जे काही स्टॅटिस्टिकल डाटा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हे पूर्ण जगासमोर आणलेले होते. या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नुसार आणि स्टॅटिस्टिकल डाटानुसार कार्ल कोरियन या सायंटिस्टने हे तीन लॉज इनहेरिटन्सचे एक्सप्लेन केलेत किंवा पॉस्ट्युलेट केलेत. आणि हे तीन लॉज कोणते आहेत? पहिला लॉ आहे द लॉ ऑफ डॉमिनन्स, second the law of segregation, and third the law of independent assortment. These are the Mendel's laws of inheritance: law of dominance, law of segregation, and the law of independent assortment. Okay, so first of all we will discuss about the law of dominance. या सर्वांमध्ये पहिला लॉ जो आहे लॉ ऑफ डॉमिनन्स हा प्रथम आपण डिस्कस करू. व्हॉट इज द लॉ ऑफ डॉमिनन्स? What is the statement of the law of dominance? या law of dominance चं स्टेटमेंट काय आहे? काय सांगतो हा लॉ? This law depends on the dominance and recessiveness. This law explain the dominant character and recessive character. या लॉ मुळे आपल्याला डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स हे एक्सप्लेन करता येतात. डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह कॅरेक्टर एक्सप्लेन करणारा हा लॉ आहे, लॉ ऑफ डॉमिनन्स. स्टेटमेंट काय सांगता येईल आपल्याला? व्हेन द टू होमोझायगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड विथ वन ऑर मेनी सेट ऑफ कॅरेक्टर्स, देन द कॅरेक्टर ऑर द कॅरेक्टर्स विच अपीयर इन F1 जनरेशन आर नोन एज डॉमिनंट कॅरेक्टर्स, and the characters which remain hidden in the F1 generation is known as रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. हे स्टेटमेंट आहे. मी स्टेटमेंट इथं लिहितोय बघा. काय? व्हेन द टू होमोझायगस, when the two homozygous parents with a one or many set of contrasting characters, two or many set of contrasting characters are crossed with each other, the character which appear
the character which appear, which remain visible in F1 generation, in F1 generation is known as dominant character or the dominant trait. But the character which remain hidden in the F1 generation is known as recessive character. मी सेपरेट लिहितो, character that remain hidden is called a recessive character. It is called recessive character. हे स्टेटमेंट लिहिले आपण लॉ ऑफ डॉमिनन्सच्या बाबतीमध्ये. काय स्टेटमेंट आहे पुन्हा एकदा बघा. When the two homozygous parents with one or many sets of contrasting characters are crossed with each other, the character which appear in F1 generation is known as dominant character, and the character which remain hidden in the F1 generation is known as recessive character. जेव्हा आपण दोन प्युअर पॅरेंट्सचा क्रॉस घेतो, जेव्हा दोन आपण होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल्सचा क्रॉस घेतो, की ज्यामध्ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरची पेअर असेल किंवा अनेक कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्सच्या पेअर असतील, आणि या क्रॉसमध्ये F1 जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टर स्वतःला एक्सप्रेस करतं, F1 जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टर दिसून येतं, त्याचे कॅरेक्टर्स प्रभावीपणे ते कॅरेक्टर मांडतं, या कॅरेक्टरला म्हणतात डॉमिनंट कॅरेक्टर. अँड द कॅरेक्टर विच रिमेन हिडन, जे लपून राहतं, त्या कॅरेक्टरला म्हणायचं रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. दोन प्युअर पॅरेंट्सचा क्रॉस घेतलाय, दोन होमोझायगस इंडिव्हिज्युअल्सचा क्रॉस घेतलाय, आणि या क्रॉस मधून जे कॅरेक्टर F1 जनरेशन मध्ये अपियर होतं, दिसतं, ते असतं डॉमिनंट कॅरेक्टर. अँड द कॅरेक्टर विच रिमेन हिडन, जे लपून राहतं, त्याला म्हणायचं रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. ओके. दिस लॉ ऑफ डॉमिनन्स कॅन बी एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ मोनोहायब्रिड क्रॉस. मोनोहायब्रिड क्रॉसचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर हा लॉ आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल, हा लॉ आपल्याला प्रूव्ह करता येईल, किंवा त्या साह्याने आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल. तर इथं मोनोहायब्रिड क्रॉस आपण मांडलेला आहे. पेरेंटल जनरेशन घेतलंय P1. या पेरेंटल जनरेशन मध्ये दोन पी प्लांट्स आपण घेतलेत. वन इज द पी प्लांट, फिमेल प्लांट, अदर प्लांट इज मेल प्लांट. अर्थात क्रॉस घ्यायचा म्हणजे मेल फिमेल प्लांट मध्येच घ्यायला हवा. सो इन द पेरेंटल जनरेशन दिस इज द वन female pea plant and other male pea plant. We will take the contrasting character, pair of contrasting character as tall and dwarf. नेहमीप्रमाणेच आपण फिनोटायपिकली हे दोन पॅरेंट्स, टॉल पेरेंट आणि डॉर्फ पेरेंट्स असे घेऊ. त्याचा फिनोटाइप म्हणला टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट. टॉलनेसचा जीन कोणता असतो? कॅपिटल टी. डॉर्फनेसचा जीन कोणता असतो? स्मॉल टी. मग यावरून याचे जिनोटाइप्स आपण काय लिहू? जिनोटाइप मध्ये जीन हा पेअर मध्ये असतो, त्यामुळे टॉल प्लांटचा जिनोटाइप कॅपिटल टी. डॉर्फ प्लांटचा जिनोटाइप स्मॉल टी, कारण डॉर्फनेसचा जीन स्मॉल टी हा पेअर मध्ये असेल. होमोलोगस क्रोमोझोम्सच्या सेम लोकसला हे दोन जीन ऑक्युपाय होतात आणि त्याचा जिनोटाइप फॉर्म झाला. आता क्रॉस दाखवत असताना आपल्याला याचे गॅमिट्स फॉर्म करायचे आहेत. कॅपिटल टी या जिनोटाइप पासून दोन गॅमिट्स मिळतील, एक कॅपिटल टी आणि दुसराही कॅपिटल टी. तसंच इथं स्मॉल टी या जिनोटाइप पासून दोन गॅमिट्स मिळतील, हा एक स्मॉल टी आणि दुसरा स्मॉल टी. हे दोनही गॅमिट्स आयडेंटिकल आहेत, एकसारखे आहेत, त्यामुळे एकच गॅमिट विचारात घ्यायचा, दुसरा गॅमिट विचारात घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे इकडे गॅमिट कॅपिटल टी, इकडे गॅमिट स्मॉल टी. याचं F1 जनरेशन मध्ये फर्टिलायझेशन झालं, फ्युजन झालं, आणि आपल्याला हा इंडिव्हिज्युअल मिळाला की ज्या इंडिव्हिज्युअलचा जिनोटाइप आहे कॅपिटल टी स्मॉल टी. जिनोटाइप आला कॅपिटल टी स्मॉल टी. तर मग हे प्लांट टॉल असेल की डॉर्फ असेल की इंटरमिजिएट हाईटचं असेल? दिस प्लांट इज टॉल. हे टॉल असणार आहे आणि त्याला आपण हायब्रिड टॉल असं म्हणतो. या प्लांटला
हायब्रिड टॉल असं म्हणतात. हायब्रिड टॉल का म्हणायचं? कारण प्लांट जरी टॉल असलं तरी सुद्धा त्या जिनोटाइप मध्ये टॉलनेसचा जीन सोबत डॉर्फनेसचा पण जीन आहे. स्मॉल टी हा डॉर्फनेसचा जीन आहे, डॉर्फनेसचा हा जीन आहे, इकडं टॉलनेसचा जीन आहे. दोनही जीन्स एकत्रित आहेत, परंतु तरी सुद्धा ते प्लांट टॉल असतं, म्हणून ते हायब्रिड टॉल. आणि टॉलनेस इज अ डॉमिनंट ट्रेट. टॉलनेस इज डॉमिनंट कॅरेक्टर. टॉलनेस इज डॉमिनंट व्हॅरियंट म्हणू आपण. टॉलनेस हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे आणि ते स्वतःला एक्सप्रेस करतं, म्हणून हे प्लांट टॉल आहे. आणि यामध्ये डॉर्फनेसचा जीन जो आहे, डॉर्फनेसचा अलील जो आहे स्मॉल टी, इट इज रिसेसिव्ह. त्यामुळे टॉलनेस इज डॉमिनंट बट डॉर्फनेस इज रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. टॉलनेस हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे आणि डॉर्फनेस हे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. डॉर्फनेस हे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. दिस कॅरेक्टर रिमेन हिडन इन F1 जनरेशन. डॉर्फनेस हे F1 जनरेशन मध्ये लपून राहिलंय. इट इज हिडन. इट अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. ते स्वतःला एक्सप्रेस करू शकत नाही आणि म्हणून दिस इज रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. डॉर्फनेस इज रिसेसिव्ह कॅरेक्टर बट टॉलनेस इज द डॉमिनंट कॅरेक्टर. ओके. आता जर आपण हे दोन F1 हायब्रिड इंडिव्हिज्युअल्सचा क्रॉस घेतला तर त्यानंतर डॉर्फनेस इट अगेन रिअपिअर इन F2 जनरेशन. हे कालच्याही व्हिडिओमध्ये आपण स्टडी केलं होतं. डॉर्फनेस हे पुन्हा रिअपिअर होतं, पुन्हा नव्याने दिसून येतं. जरी ते रिसेसिव्ह असलं तरी सुद्धा होमोझायगस कंडिशनला डॉर्फनेस रिअपिअर होतं. आणि मग आपण इथं P2 जनरेशन म्हणतोय. P2 जनरेशन मध्ये दोन पॅरेंट्स घेतलेत, F1 हायब्रिड फिमेल क्रॉस विथ F1 हायब्रिड मेल. हेच इंडिव्हिज्युअल क्रॉस साठी घेतले. F1 हायब्रिड फिमेल क्रॉस विथ F1 हायब्रिड मेल. त्याचा फिनोटाइप मांडा. हायब्रिडचा फिनोटाइप काय आहे? हे प्लांट टॉल आहे की डॉर्फ आहे? टॉल आहे, म्हणून टॉल प्लांट. आणि इकडे डॉर्फ लिहाल चुकून, डॉर्फ नाही, हेही प्लांट टॉल आहे, कारण दोन F1 हायब्रिडच्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आपण क्रॉस घेतोय. दोन F1 हायब्रिड मध्ये क्रॉस घेतोय, त्यामुळे हेही प्लांट टॉल आहे, हे सुद्धा प्लांट टॉल आहे. त्याचा जिनोटाइप मांडा. दिस प्लांट इज हायब्रिड टॉल. हायब्रिड टॉल. सो द जिनोटाइप विल बी कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी. जिनोटाइप मध्ये कॅपिटल टी स्मॉल टी, कॅपिटल टी स्मॉल टी. दोन अलिल्स वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे गॅमेट्स फॉर्म करताना दोन डिफरंट गॅमेट्स फॉर्म होतील. अलिल्स वेगळे आहेत म्हणून दोन डिफरंट गॅमेट्स होते. मगाशी सिमिलर गॅमेट्स फॉर्म झाले होते आणि सिमिलर गॅमेट्स असल्यामुळे दुसरा गॅमेट आपण विचारात घेतला नाही. पण इथं दोन वेगवेगळे अलिल्स आहेत, दोन वेगवेगळे जीन्स आहेत आणि ते सेग्रिगेट होतात. दे एंटर इन द डिफरंट गॅमेट्स. वेगवेगळ्या गॅमेट्स मध्ये एंटर होतात आणि म्हणून टू गॅमेट्स फॉर्म झाले. इथंही दोन गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत, कॅपिटल टी स्मॉल टी. फॉर पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स वी विल टेक द पनेट स्क्वेअर. पॉसिबल गॅमेटिक कॉम्बिनेशन साठी पनेट स्क्वेअर मांडला आपण. बाय पनेट स्क्वेअर या बाजूला मेलचे गॅमेट्स आहेत, इकडे फिमेलचे गॅमेट्स आहेत. इकडे मेलचे गॅमेट्स, इकडे फिमेलचे गॅमेट्स. ओके. मेलचे गॅमेट्स कॅपिटल टी स्मॉल टी, फिमेलचे गॅमेट्स कॅपिटल टी स्मॉल टी. पॉसिबल कॉम्बिनेशन दाखवा. हा कॅपिटल टी आणि हा कॅपिटल टी इथं घेतला, कॅपिटल टी कॅपिटल टी. हा कॅपिटल टी आणि हा स्मॉल टी इथं घेतला, कॅपिटल टी स्मॉल टी. त्यानंतर हा कॅपिटल टी आणि हा स्मॉल टी इथं घेतला, कॅपिटल टी स्मॉल टी. आणि हे स्मॉल टी आणि हा स्मॉल टी इथं घ्यायचा, स्मॉल टी स्मॉल टी. ओके. हे चार इंडिव्हिज्युअल्स मिळाले. ह्या चार इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये हे जे प्लांट आहे दिस विल बी प्युअर टॉल. प्युअर टॉल. हे प्लांट असेल हायब्रिड टॉल. हायब्रिड टॉल. दिस प्लांट इज ऑल्सो हायब्रिड टॉल. हायब्रिड टॉल. अँड दिस प्लांट इज डॉर्फ. प्युअर डॉर्फ. डॉर्फ हे नेहमीच प्युअर असणार आहेत, नेहमीच होमोझायगस असणार आहेत. एकूण चार इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये 3 प्लांट्स टॉल मिळाले म्हणून, आणि एक प्लांट डॉर्फ मिळालं. यामुळे
phenotypic ratio PR म्हणजे phenotypic ratio is 3:1 and the genotypic ratio capital T small t capital T small t आणि small t. कॅपिटल टी एक इंडिव्हिज्युअल आहे, कॅपिटल टी स्मॉल टी दोन इंडिव्हिज्युअल्स आहेत आणि स्मॉल टी एक इंडिव्हिज्युअल आहे आणि याच्यामुळे जिनोटायपिक रेशोला 1:2:1. ओके, सो बाय धिस monohybrid cross, with the help of monohybrid cross, we found that the tallness appear in F1 generation, so the tallness is dominant character and the dwarfness remain hidden in F1 generation, so it is a recessive character. डॉर्फनेसचा जीन यामध्ये आहे एवढंच प्रूव्ह करण्यासाठी आपण हा सेकंड जनरेशन मांडलंय. ऑलरेडी डॉमिनन्स इथं प्रूव्ह झालं की टॉलनेस डॉमिनंट आहे, डॉर्फनेस रिसेसिव्ह आहे, पण डॉर्फनेसचा जीन आहे या इंडिव्हिज्युअल मध्ये ते प्रूव्ह करण्यासाठी आपण F2 जनरेशन मांडलंय आणि या F2 जनरेशन मध्ये आपल्याला मिळालं टॉल 3 प्लांट्स आणि 1 डॉर्फ प्लांट. हे डॉर्फ प्लांट इथं नव्हतं, म्हणजेच डॉर्फनेस आहे पण लपून राहिलाय. ह्या जनरेशन मध्ये डॉर्फनेसचा जीन आहे, डॉर्फनेसचा अलील आहे, पण तो हिडन आहे, लपून राहिलेला आहे. सो द डॉर्फनेस इज रिसेसिव्ह अँड टॉलनेस इज डॉमिनंट. सिमिलरली द मेंडल परफॉर्म्ड such a different monohybrid crosses with a 7 pair of contrasting character. याप्रमाणे मेंडेलने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्सच्या पेअर घेऊन सगळे एक्सपेरिमेंट केले आणि त्यातून त्यांनी रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स शोधून काढले. ते म्हणजे डॉर्फ पी प्लांट, रिंकल्ड सीड्स, ग्रीन सीड्स, येलो पॉड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, टर्मिनल फ्लावर्स आणि व्हाईट फ्लावर्स. हे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर मेंडेलनी ऑब्झर्व केले आणि त्या बरोबरच डॉमिनंट कॅरेक्टर त्यांनी शोधून काढले. डॉमिनंट कॅरेक्टर्स कोणते? टॉल पी प्लांट, राऊंड सीड्स, येलो सीड्स, ग्रीन पॉड, इनफ्लेटेड पॉड, कलर्ड फ्लावर्स आणि एक्झलरी फ्लावर्स. हे डॉमिनंट कॅरेक्टर्स आणि मगाशी सांगितले ते रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. Okay, so this is the law of dominance. This is the first law of dominance. Okay, in the next video we will talk about the law of segregation and the law of independent assortment. Thank you.